Good evening. Are you happy this evening? One of the reasons you should be happy because you had chicken this evening, right? That's good. Someone who supplied food for me was very gracious. Put a lot of chickens in my plate. Thank you so very much. I'm not a good eater, but I enjoyed it because you love me. That's good. I just enjoyed the singing, Send the Light. Amen. The Lord as senders, as a light into this world. And so the Lord expects us to continue to send the light. But then you must know what light are you sending. Because there are so many lights in this world today. One is the tube light. You don't send tube light. You send the gospel light. And the Lord has told us to send the light into the whole world. I want you to turn your Bible with me to 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, and I would like to read for you from verse number 1 through 5. Okay, lack of time, I will just go through. I won't read the whole chapter. And I like to talk to you this evening on the subject called Pastors Preach the Word. Pastors preach the Word. Now, why is it important for pastors to preach the Word? You see, as a Christian, as a preacher of God's Word, you are not called to preach some stories. You are not called to preach some songs or hymns. You are not called to preach some illustrations or examples. But God has called you to preach the Word, preacher. Preach the Word. God has given us a Bible in our hand, so that we could go into the whole world and preach the gospel. Today in this world that we are living in, we see preachers preaching some stories on the pulpit. Instead of preaching the word, there's entertainments going around in churches today. You are not called to build a church. That is the duty of Jesus Christ. Jesus said, I will build my church. But He wants you to preach the word. As a man of God, what do you preach every day?
నీవు దేవుని సేవకుడిగా ప్రతిదినము ఏమి బోధిస్తున్నావు? Do you preach the word or you're preaching some stories? నీవు దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధిస్తున్నావా లేక ఏదో ఒక కథలు మాత్రం బోధిస్తున్నావా? Today people are afraid if I preach the word, people may not come to church. ఈ దినాన స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యాన్ని మనం బోధిస్తే ఎవరు కూడా సంఘాలకి సర్వసామాన్యంగా రావటం లేదు. And so today there's no more preaching on the pulpit, but there's entertainment on the pulpit. మరి పుల్పిట్ దగ్గర నిలబడి ఏదో వారికి ఇష్టమైన ఆహ్లాదకరమైన విషయాలు చెబితేనే విశ్వాసులకు మరి రావడం ఆసక్తి కలుగుతుంది. Pastors and graduates and Bible college students, God has called you as a man of God to go and preach the word. ఈ సమయంలో నా ప్రియ దైవజనులారా, ఇక్కడ ఉన్న బైబిల్ కళాశాల విద్యార్థులారా, దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచింది ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యమును బోధించడానికి. You see, it's not a preference given to you, but it is a command that you need to obey. ఇది కేవలం దేవుడు చెప్పిన మాట మాత్రం కాదు, ఆయన ఆజ్ఞాపించిన విషయం కనుక ఇది ఆజ్ఞను తప్పకుండా పాటించవలసిన వారిగా ఉంటుంది. If you are afraid to preach the word, then you need to get out of the ministry. ఒకవేళ నువ్వు దేవుని వాక్యమును బోధించడానికి భయపడితే నీవు ఈ పరిచయం ఉండడానికి వెళ్ళిపో. If you can't preach the word, then you need to get out of the ministry. నీకు దేవుని వాక్యమును స్వచ్ఛమైన వాక్యమును బోధించడము ఇష్టం లేకపోతే, ఒకవేళ భయపడితే నీవు ఈ పరిచయం ఉండడానికి వెళ్ళేది. Because if God has called you, then He expects you to preach the word. దేవుడు నిన్ను ఎందుకు పిలిచాడంటే నీవు దేవుని వాక్యమును బోధించడానికి, ఆయన గురించిన సంగతులను చెప్పడానికి మాత్రమే. Because the word of God is life and spirit. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము అది వెలుగై ఉన్నది, అది ఆత్మయై ఉన్నది. Jesus said, the words that I speak are life and spirit. దేవుని యొక్క వాక్యంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అన్నాడు, నా వాక్యము వెలుగును జీవమును వెదజల్లుతుందని. He doesn't want you to go around in the villages telling stories, but to preach the word. నువ్వు మరి పట్టణాల్లోకి లేకపోతే గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో కథలు చెప్పడంతో ప్రొద్దుపుచ్చవద్దు, కానీ స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యాన్ని మాత్రమే బోధించాలి. You should be ready to preach the word in season and out of season. నీవు దేవుని వాక్యమును బోధించేటప్పుడు సమయమందును అసమయమందును అన్ని సమయాలు దేవుని వాక్యమును బోధించాలి అని చెప్పి ప్రకటించాలి అని చెప్పి 4వ అధ్యాయము మరి 2వ భాగంలో కనబడుతుంది. Many a times when preachers are given an opportunity, they say, I am not prepared. చాలా మంది సేవకులు అందరంటే నేను వాక్యం బోధించమని సమయం చెప్పినప్పుడు నేను సిద్ధపడి లేను అంటారు. Oh, I don't have my sermon notes. How can I preach? నా దగ్గర నోట్స్ లేదు, నేను రాసుకున్నది, నేను సిద్ధపడేది ఏం లేదు, నేను ప్రకటించగలను, బోధించగలను అంటారు. The Lord says that you be instant, in season and out of season, and preach the word of God. దేవుని వాక్యం చెబుతుంది, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ సంసిద్ధుడవై సమయమందును అసమయమందును అన్ని సమయములో దేవుని వాక్యమును బోధించుము, ప్రకటించుము అని చెప్తుంది. Your preaching should not be controlled by the papers in front of you. నీవు ఒకవేళ నీవు రాసుకున్న కాగితాల మీద నీ ప్రసంగం ఆధారపడి ఉంటే అది సరైనది. But your preaching should be controlled by the Holy Spirit. నీవు ప్రకటించే వాక్యము నీవు రాసుకున్న పత్రాల మీద కాదు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నదైతే అది బలముగా ఉంటుంది. And if you want your preaching to be passionate and with conviction and freshness, then you must study on daily basis the word of God. నీవు ఈ దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధించాలన్న ధ్యాస, ఆశ, కోరిక నీకుంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని మరి క్రమముగా చదువుతూ ధ్యానిస్తూ దాన్ని నీలో నిలుపుకుంటావు. We see churches cold and lukewarm. ఈ సమయంలో సంఘాలు చాలా విషయాల్లో కొరతలో ఉన్నాయి. Sorry. What is the reason? ఎందుకు కారణం ఏంటి? Because the preachers are not preaching the word of God. ఎందుకంటే సంఘ కాపరులు స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యాన్ని బోధించటం లేదు. When you preach God's word, God will move among your people. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధిస్తావో అప్పుడు నీ ప్రజలు కదిలింపబడతారు. Paul says, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power unto salvation. పౌలు అంటున్నాడు, నేను సువార్త ప్రకటించే విషయంలో సిగ్గుపడివాడని కాదు, ఎందుకంటే అది దేవుని శక్తి అయినది. The word of God is a double-edged sword. ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యము రెండంచులు కలిగిన వాడిన ఖడ్గము వంటిది. This is not a pen knife, it is a sword. ఇది కేవలం ఒక మామూలు కత్తి కాదు, ఇది ఖడ్గమైనది. When I say sword, means if you chop it, it will cut into pieces.
ఈ ఖడ్గము మరి ఖండిస్తుంది, అది విభజిస్తుంది, అది మనుషులను సరిదిద్దుతుంది. So when you preach the word of God, it should be like a sword piercing into the hearts of a hearer. దేవుని వాక్యము బోధించేటప్పుడు ఆ ఖడ్గం ఎలాగైతే పదును కలిగి అది ఖండిస్తుందో అలాగే నువ్వు బోధించే వాక్యం హృదయాల్లోనికి దూరులాగున దేవుని వాక్యమును బోధించు. You're not called to be a comedian on the pulpit. ఒకవేళ నీవు పుల్పిట్ మీద ఉండి ఏదో ఒక కామెడీ లేకపోతే ఏమంటారు తెలుగులో జోకింగ్ చేయడం లాంటివి వాటి మీద కాన్సంట్రేషన్ చేయదు. If you're called to be a joker, then you should not be standing on the pulpit. ఒకవేళ నువ్వు జోకర్ గా పిలువబడితే పుల్పిట్ దగ్గర ఉండకు, బయట ప్రపంచం. A pulpit is for the preacher, the word of God, who wants to preach the word of God. పుల్పిట్ దగ్గర నిలబడిన ప్రతి సేవకుడు ఇతరమైన సంగతుల మీద మాత్రం ఇక్కడ ధ్యాస ఉంచక ప్రత్యేకంగా దేవుని వాక్యమును మాత్రమే స్వచ్ఛముగా బోధించవలసిన. Are you called to preach? నీవు బోధించడానికి పిలువబడ్డావా? Then preach the word. అలాగైతే కేవలం దేవుని వాక్యమునే బోధించు. Preach the word, preacher. దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధించు. You must preach with power. దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన వాడివిగా. When you preach, you must preach with conviction. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని వాక్యమును ఆత్మ చేత నింపబడి బోధిస్తావో ఒప్పింపబడతావు. You must believe what you preach and preach with conviction. ఎప్పుడైతే నువ్వు బోధిస్తున్న వాక్యము నమ్మి బోధిస్తావో అప్పుడు మాత్రమే ప్రజలు ఒప్పుదలలోనికి వస్తారు. And you must preach with passion. ఒక గొప్ప ఆశతో, అపేక్షతో, కాంక్షతో దేవుని వాక్యమును బోధించవలసిన వాడిగా. You see, when the preacher comes and if he is not delivering the word of God, that is the greatest murder a man on earth can commit. ఈ సమయంలో దేవుని సేవకుడు దేవుని వాక్యమును పిలుపుడి దగ్గర నిలబడి సరిగా బోధించకపోతే అతడు ఒక విధంగా నరహత్య చేసిన పరిస్థితిలో ఉన్నవాడు అన్నాడు. You as a man of God should be bringing life by preaching the word of God. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యమును మనం బోధిస్తామో అప్పుడే మనుషుల్లోనికి జీవము ప్రవహిస్తుంది. Your preaching will be powerful if you will be prayerful preacher. నీ సందేశము అది చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది, అది ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉంటుంది. If you want to see your church members grow in faith and increase in faith, then you must preach the word of God. సరైన దేవుని వాక్యమును బోధిస్తే నీ ప్రజలు విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందుతారు, ఆత్మలో అభివృద్ధి చెందుతారు. దేవుని కొరకు జీవించు. Faith doesn't come by entertainment. విశ్వాసం అనేది ఆహ్లాదకరమైన విషయాలు బోధించడం ద్వారా రాదు. Faith doesn't increase with jokings. లేకపోతే ఏదో తమాషా కథలు చెప్పడం ద్వారా, నవ్వించడం ద్వారా మనిషికి విశ్వాసం కలగదు. Faith doesn't come by your illustrations. లేకపోతే కేవలం ఏదో ఉపమానాలు చెప్పడం ద్వారా, ఆయా కథలు చెప్పడం ద్వారా మనిషిలో విశ్వాసం కలగదు. The Bible says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, faith cometh by hearing and hearing the word of God. విశ్వాసం అన్నది దేవుని వాక్యము వినుట వలన మాత్రమే కలుగుతుంది. Amen. If you want the people to increase in faith, then preach the word of God. నీ సంఘంలో విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందాలి అంటే కేవలము దేవుని వాక్యమును లేఖనమును మాత్రమే బోధించు. If you want your people to grow in faith, then preach the word of God. నీ ప్రజలు విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందాలి అంటే స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధించు. If you want to see conversion taking place, preach the word of God. ప్రజలు ఒప్పింపబడాలి అంటే, వారు దేవుని యందు నడిపించబడాలి అంటే వాక్యమును మాత్రమే బోధించు. If you want a strong, matured Christians in your church, preach the word of God. నీ సంఘములో దేవుని వాక్యము ఎదిగిన బిడ్డలుగా, దేవునితో సాన్నిహిత్య సంబంధం కలిగిన వారుగా నీ సంఘం ఉండాలి అనుకుంటే ఇతరమైనవి ఏమి బోధించకుండా దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధించు. Preach the whole counsel of God. దేవుని యొక్క సలహాలను, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని మాత్రమే బోధించు. Study your Bible every day. ప్రతిదినము దేవుని వాక్యమును క్రమముగా చదువు. Read your Bible every day. ప్రతిదినము దేవుని వాక్యమును ధ్యానించు. Pray every day. ప్రతిరోజు ప్రార్థించు. And go and preach the word of God. బయటకు వెళ్ళి దేవుని సువార్తను ప్రకటించు. God has called you to be a preacher to preach the word of God. దేవుడు నిన్ను ఎందుకు పిలిచాడంటే కేవలము ఆయన వాక్యమును మాత్రమే బోధించడానికి. What are you preaching these days? ఈ దినాలు నువ్వేం బోధిస్తున్నావు? Graduates, what do you plan to preach when you go into the field? నీవు ఇక్కడ ఉంచిన మరి విద్యను అభ్యసిస్తూ బయట ఉంటున్నాను ప్రియ
యవనస్తులారా మీరు బయటికి వెళ్ళి ఏమి బోధించాలి అని అనుకుంటున్నారు? If you can make 50,000 crowd in your church without preaching the word of God, then you have been preaching the word of Satan. ఒకవేళ 3,000 మంది కలిగిన సంఘంలో నీవు నిలబడి దేవుని వాక్యమును బోధించకుండా నీవు ఏదేదో బోధిస్తున్నావంటే నీవు సాతాను చేతిలో ఉన్నట్టే. God is not interested in quantity, but God is interested in quality. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా పెద్ద సమూహాన్ని కోరుకోవటం లేదు, గొప్ప సంఖ్యను కోరుకోవట్లేదు. శ్రేష్టమైన కొద్ది జనమైన దేవుని వాక్యం కొరకు జీవించడం కావాలని win souls, మన దేవుని ఆత్మలు నడిపించబడాలి. preach the word, దేవుని వాక్యమును బోధించాలి. strengthen the church members. వారిని దేవుని వాక్యములో బలపరచాలి. And it is possible only through the preaching of God's word. అలా జరగాలంటే కేవలం స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యమును బోధించడం ద్వారానే. Don't waste your life. నీ యొక్క సమయాన్ని జీవితాన్ని నీకు అర్థం చేసుకో. Don't waste your time. నీ సమయాన్ని అర్థం చేసుకో. Go on your knees to God నీవు దేవుని సన్నిధిలో మోకాళ్ళపై and pray to God for unctions when you preach. దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి ఆయనని పొందు. Pray to God for the utterance of your mouth, from your mouth to preach the word of God. దేవా నీ వాక్యము మాత్రమే నా నోటి గుండా బోధించడానికి Ask God to fill you with His Spirit when you preach. నువ్వు ఎప్పుడైతే అలా ప్రార్థిస్తావో దేవుడు తన ఆత్మ చేత నిన్ను నడిపిస్తాడు. When you preach with power, the hearts will beat faster and they will listen to the word of God. ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడి శక్తివంతమైన దేవుని వాక్యమును బోధిస్తావో అప్పుడు మాత్రమే నీ సంఘంలోను నీ వ్యక్తిగత జీవితంలోను ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. When you preach the word of God, sinners will be convicted of their sins. దేవుని వాక్యమును స్వచ్ఛమైన శిలువ సువార్తను బోధించినప్పుడు మాత్రమే పాపులు ఒప్పింపబడతారు, పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడతారు. When you preach the word of God, saints will increase in faith. ఎప్పుడైతే స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యమును బోధిస్తావో అప్పుడు పరిశుద్ధులు విశ్వాసులు పరిశుద్ధతలో పెంచబడతారు, అభివృద్ధి చెందుతారు. When you preach the word of God, sinners will come to know the saving knowledge of Jesus Christ. ఎప్పుడైతే స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యమును బోధిస్తావో పాపులు దేవుని యొద్దకు వచ్చి పరిశుద్ధులు అవుట అనేది వారు తెలుసుకుంటారు. Preach the word, preacher. నా ప్రియ బోధకులారా దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధిద్దాం. Preach the word, preacher. దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధిద్దాం. Preach the word, preacher. మళ్ళీ మూడోసారి చెప్తున్నాను, దేవుని వాక్యమును మాత్రమే బోధిద్దాం. Shall we pray? ప్రార్థన చేద్దాం. Every eye is closed, every head bowed. ప్రతి ఒక్కరము తల వంచి